بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمان رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد عست ولا يرى زله في الشمس ضعفة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمؤاخذتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال ما كتاهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة إلى العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأرواح شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف الأرواح شيخنا ورب أرواحنا الحديد الدين من الخير، وإلى روح الشيخ أحمد شهاب بن سعد القلبي أنور الشيخ بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم لبلادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل خير نافع أهل كل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية التاسعة عشرة بعد المئة في لطف الله بعباده وتوفيقه. روي عنه أيضا أنه قال ذهبت إلى شاطئ النيل لغسل ثيابي فبينما أنا واقف وإذا بأقرب من أعظم ما يكون مقبلة علي ففزعت منها واستعذت بالله أن يكفيني شرها فسارت حتى وافت النيل وإذا بدفلع كبير خرج من الماء وركبته الأقرب وسبحت بها على وجه الماء فمشيت خلفها ولم أزل أراقبها إلى أن أتيا الشاطئ الآخر فمرت الأقرب إلى أن جاءت إلى شجرة كبيرة الأغصان كثيرة الظل وإذا بشاب أبرد نائم تحتها وهو مخمور فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. جاءت هذه الأقرب من الجانب الآخر للدغ هذا الفتى وأدبرت أنها إذا دنت منه قتلها فوقفت قريبا منه وإذا بتنين عظيم قد أقبل يريد قتل الفتى فهمت الأقرب إليه فظفرت به ولزمت دماغه ولم تزل به حتى قتلته ثم عادت إلى النيل والدفدع ينتزلها ورقبت ظهره وأنا خلفها أنزلها فعادت إلى الجانب الذي جاءت منه فرجعت إلى الشاب وأنا أنشد هذه الأبيات يا راكدا والجليل يحفظه من كل سوء يكون في الظلم كيف تنام
العيون عن ملك تأتيك منه فوائد النعم فانتبه الفتى على كلامي فأخبرته بالقصة فتاب وانتزع ثياب اللهو ولبس ثياب السياحة واستمر على ذلك حتى مات رحمة الله عليه. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu tasi'ata asyara ba'da al-mi'ati. Hikayat yang ke-119 fi lutfillahi bi'ibadihi wa taufiqihi, tentang lutuf Allah. Lutuf adalah mu'adil ihsan ala sabilil imtihan. Kan Allah itu kita panggil ya Latif, ya Latif. Latif zatnya Allah, sementara sifatnya Allah adalah al-lutuf. Apa makna al-lutuf? Al-lutuf Allah yang latif, zat Allah latif, mu'adil ihsan ala sabilil imtihan. Allah memberikan kebaikan kepada hambanya, tapi melalui cara-cara diuji oleh Allah. Ini bukan langsung Allah kasih. Allah kasih kebaikan, Allah kasih anugerah kepada hambanya, Allah kasih nikmat kepada hambanya, tapi sebelumnya melalui proses ujian-ujian dari Allah. Diuji A, diuji B, diuji C, sampai Z. Makanya sabar itu no limit. Sabar itu no limit, nggak ada apanya, nggak ada batasnya. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh sabar, berarti apa? Nggak sabar tuh orang. Sabar itu tidak ada batasnya. Dan jangan bicara, kita sabar. Karena sabar itu bukan dibicarakan, tapi diapakan? Dipraktekkan. Jadi kalau ada orang yang bilang, gue sabar, atau gue masih sabar nih, atau gue sabar-sabar, itu berarti dia orang apa? Nggak sabar untuk orang. Kalau sabar dia, terima bahasa dia. Ujian yang Allah berikan kepadanya, yang enak, apalagi yang lebih nggak enak, itu dia telan-telan aja udah, nggak pakai dibicarakan, diam aja. Dia yakin dibalik semua kesengsaraan, dibalik nikmah dari Allah, dibalik kesusahan yang Allah berikan kepadanya, musibah yang Allah berikan kepadanya, di depannya ada apa? Ada kenikmatan, ada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh di alam dunia atau di alam akhirat kelak nanti. Cuma kita kan kadang-kadang suka keluh kesah ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan salah tempat. Pengen curhat hati, jangan salah apa? Salah tempat. Salah tempat ujung-ujungnya kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah orang kita curhat, pada akhirnya bukan dekat kepada Allah, makin apa? Makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang benar kita curhat seseorang, dia akan memberikan solusi bagaimana? Dia akan selalu memberikan kita solusi, harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah nih, baca Quran. Ada masalah, baca salawat. Ada masalah, baca istighfar. Ada masalah, baca tasbih. Kan begitu. Jadi semakin Allah berikan masalah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada orang yang solusi bukannya ini, ayo kita healing deh. Healingnya ke puncak, healingnya tempat-tempat rekreasi. Akhirnya malah lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan solusi. Makanya ini orang setuju kalau seandainya ada orang yang healingnya ke tempat itu, rekreasi, ke puncak segala macam. Jadi yang disebut sebagai al-lutuf atau Allah bersifat, Allah zatnya latif adalah dari Allah memberikan kepada seorang hamba akan nikmat anugerah melalui dengan cara apa tadi? Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taat kepada Allah kan sabar. Sembahyang subuh dari kita kecil sampai sekarang sembahyang subuh kan begitu. Nggak berhenti kan, nggak libur. Kita berjamaah, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Kita baca Quran, dari kecil baca Quran kita sampai sekarang ini, kita kan sabar dalam taat kepada Allah, terus kita kerjain. Kita pagi-pagi baca Quran, pagi-pagi baca Ratibul Abbas, baca Ratibul Haddad,
baca wirid sakran, baca Al-Qur'an Latif, terus kita baca terus sepanjang hayat kita masih Allah berikan sehat afiat hidup di alam dunia, kita baca terus sampai datang kematian, baru selesai kita baca itu semuanya. Jadi sabar nama itu orang. Jadi lutfillah artinya Allah berikan anugerah pada seorang hamba nikmat, tapi melalui dari apa? Ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bilang kalau cara begini gue nggak sabar deh. Kalau cara begini gue nggak sabar. Berarti itu orang nggak sabar. Sabar itu tidak dibicarakan. Dan sabar itu tidak berkeluh kesah. Sakit yang Allah berikan, udah nikmatin aja udah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak perlu keluh kesah. Karena dari segala macam anugerah yang Allah berikan kepada kita, bayangkan mana dengan sakit, dengan ujian, bayangkan mana coba? Kita pikirin deh, dari ente kecil sampai sekarang, bayangkan mana? Bayangkan nikmat, anugerah, atau kebanyakan susah atau sengsara? Bayangkan nikmat dari Allah, cuma kita nggak bersyukur kepada Allah. Sakit nih, sakit gigi, sebulan memang bisa sekali, bisa 2 kali sakit gigi. Kagak. Paling setahun berapa kali sakit gigi ya, tapi sakit. Aduh, kayaknya tuh sakit udah berkali-kali, malah kan kagak. Keluh kesah, aduh, baru tumben ngerasain sakit gigi kayak begini nih, cuma nyelip ketan doang saya. Keluh kesah, padahal nikmatnya dari Allah, udah berpuluh-puluh tahun dari Allah. Kadang-kadang kita begitu ya, kadang-kadang kami begitu kita ya Allah. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehat yang Allah berikan kepada kita yang udah puluhan tahun, kita nggak syukurin. Pas sakit sebentar, keluh kesah kepada Allah. Seharusnya diam aja udah, jangan pakai bicara. Nah, paling kita pas lagi sakit, Allah, astagfirullah, gitu yang kita ucapin apa? Kalimat-kalimat thayyibah semua, nggak keluh kesah, nggak jangan, Allah, kayaknya gue dulu nggak begini, perasaan kok begini sekarang. Terima aja udah. Kayak apalagi udah 40 ke atas ya, ada aja penyakitnya, asam urat, kolesterol, darah tinggi, iya kan begitu, makan kembali banyak kan, kolesterol, darah tinggi, iya ada aja gitu. Makan tempe kebanyakan, tahu kebanyakan, asam urat, gitu. ada aja. Iya, makan KFC berkali-kali udah. Kolesterol naik, darah tinggi naik tuh. Apalagi ada cerita orang tuh, ada punya jamaah cerita, ada orang darah tinggi gara-gara tempe, gara-gara tahu. Enggak ada bilang kalau tempe tahu itu asam urat, bukan apa? Kan darah tinggi, enggak kan? Bininya saban sehari mes masaknya tempe tahu. Tadi orek, tadi rendang, tadi semur, pakai bumbu kacang, tuh laki itu bilang gila apa lu? Dan tinggi tuh lakinya. Jadi orang sabar itu tidak ada batasannya tuh. Sampai kapan? Sampai dia menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai bahwa sudah hidup di alam dunia, kelar udah selesai baru habis tuh, selesai itu, tamat tuh sabar dia di alam dunia. Hanya untuk orang yang ada dalam lutfillah itu untuk. Kenapa demikian? Di balik kesengsaraan yang Allah berikan kepadanya, di balik musibah yang Allah berikan kepadanya, di depannya ada apa? Ada nikmat, ada anugerah, ada kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kadang-kadang kurang bersyukur, kan begitu? Pas dapat nikmat, nggak bersyukur, malah dikit banget ya. Kalau alhamdulillah malah bilang dikit banget ya Allah. Kata alhamdulillah, itu kan yang ngasih semuanya Allah. Kita sekarang sehat Allah kasih deh, kan nikmat dari Allah itu sehat, afiat Allah kasih, bisa kita berjamaah subuh, bisa baca Quran, bisa duduk ngaji, itu kan semua nikmat dari Allah semua. Tapi kita semua masing-masing punya apa? Ada masalah, pasti punya masalah. Nah, jadi setiap orang itu demikian. Allah berikan anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, tapi tak lepas dari apa? Dari masalah yang Allah berikan.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Ulama tafsir mengatakan diulang 2 kali kalimat inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap satu kesulitan, kesusahan, Allah berikan 2 kemudahan dari Allah. Jadi semakin banyak kesusahan, semakin apa? Banyak solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Lutfillah tadi ya, lutfillah, Allah bersifat lutf. Allahnya, zatnya adalah latif, artinya mu'til ihsan ala sabilil imtihan. Allah berikan kepada seorang hamba kebaikan, anugerah melalui cara Allah uji itu hamba sebelum-sebelumnya. Ya, ada orang sekarang kaya raya, kan dunia susah, nggak langsung apa? Langsung ya, ada orang kaya bodoh, nggak, kecuali bapaknya orang kaya juga tuh. Tapi kalau orang yang dari awam, dari nol, bukan dari satu ya, bukan dari satu, tapi dari nol dia berjuang, capek, sungsang dia usaha, pelan-pelan dia sabar, rezeki dikit, duit dikit dikumpulin, tabung lagi, puluhan tahun begitu, makannya cuma apa? Garam, tempe, tahu. Ini beneran, ini bukan bohong, ini kejadian nyata, ini masyarakat itu begitu, orang yang perjuangannya dahsyatnya luar biasa sampai makannya tuh begitu gitu, bukan dia pelit, bukan, emang dia meri dalam hidupnya. Kan ada orang yang belaga gaji cepet makannya KFC, siapa lagi ada orang makan maka kita itu orang begitu, lihat itu pola hidupnya sederhana, pelan-pelan ditabung dikit-dikit, tahu-taunya beli tanah, tahu-taunya beli rumah, tahu-taunya beli mobil, sebelah tangga kaget, orang kerjanya apaan ya, kayak gitu, orang kerjanya apaan ya, dia nggak tahu capeknya puluhan tahun tuh, malamnya qiyamul lail, bangun minta kepada Allah, baca Quran, diistiqomahin, terus ibadah, usaha, kerja, dagang, ibadah, usaha, kerja, dagang, terus puluhan tahun kayak begitu, baru Allah kasih itu, sejak dia itu bersyukur kepada Allah, sabar terhadap nikmat, terhadap kesusahan yang Allah berikan kepadanya, terus sabar, baru Allah buka itu. Kalau kita kan pengennya langsung apa? Langsung berhasil, langsung kaya, nggak bisa. Harus proses susah dulu gitu. Bersenang apa? Terakit, ke hulu, berenang, ke tepian, bersakit-sakit, dahulu baru senang-senang. Kemudian, kalau enggak mati kemudian. Kalau enggak sabar mati kemudian. Harus sabar. Jalan dengan agama tapi ya. Ujian yang Allah berikan sabar, tapi harus dengan cara agama. Baru bersenang-senang kemudian. Kayak orang belajar dari TK, SD kan ada yang setengah pintar, ada yang pintar. Gimana itu orang belajarnya? Kalau sabar belajar, sabar ngaji, ngantuk tidur. Jadi pas dia udah tua, dulu gua ngaji begitu. Dengar dari mu'alim. Tuh alim ngomong apaan, dia ngomong apaan. Kata mu'alim mau kagak ya. Ada orang begitu, kata mu'alim Wahab begini. Dia bilang, ente Mu'alim Wahab benar, mungkin ente zaman Mu'alim Wahab masih hidup, ente ngaji ke Mu'alim Wahab, ente lempengan tidur, lempengan Mu'alim Wahab bicara A, ente pahamnya B, itu yang salah orang. Ini zaman Mu'alim Wahab, ini dengar aneh ngaji, iya, Mu'alim Wahab ini benar, ente nya kutu kupret. Bawa nama Mu'alim dulu. Nama mu'alim, kayaknya nggak begitu, kayaknya salam itu kayaknya salam nih. Kita udah imam salam pertama langsung salam. Dia bilang enggak, sunnah salam kita salam kedua dulu, baru kemudian imam salam yang kedua, sunnah kita setelah untuk salam yang pertama. Itu maka Pak Imam Aisyah rahimahullah bilang kan enggak, pokoknya pas imam salam kita langsung apa? Kata mu'alim rame gitu, iya, itu ngaji ngantuk tidur. Mu'alim bilang, imam salam, yang kedua salam. Ente dengarnya salamnya itu. Pas lagi mu'alim bilang salam, baru apa? Oh, berarti pahamnya imam salam, harus kita salam. Padahal mu'alim dengarnya udah capek tuh.
Makanya nggak boleh kita ngaji tidur kayak begitu tuh. Pada akhirnya nanti pemahaman jadi apa? Jadi salah. Salah. Temennya biarin aja udah antepin aja. Antepin aja temennya. Siapa dulu temennya? Temen dia salah. Ya Allah, itu kejadian benar kejadian. Jadi bawa nama mu'alim dulu yang alimnya luar biasa. Bawa nama mu'alim B, lah nggak begitu. Habib B. Aneh waktu bilang satu kalimat yang memang dasar dari kita para ulama. Ada orang bilang, Ustaz emang kayak dulu nggak tahu itu masalahnya, nggak disampaikan. Ada lagi ente ngaji bisa apa sih? Makanya jangan ngaji di pohon bontok ya. Ya itulah, lutfillah ya, lutfillah, sifat Allah lutuf, zat Allahnya. Latif, kita panggil Allah ya Latifan bi khalqi, ya Aliman bi khalqi, ya Khabiran bi khalqi, utuf bina ya Latif, ya Alim, ya Khabir, ya Latif, falam yazal. Itu falam ya, bukan palam. Ya Latif palam yazal. Utuf, bukan utuf bina. Utuf jadi ba dong. Bukan fa, kan itu fa. Kita kadang-kadang suka pengen benerin itu orang emang lidahnya masih dikelawak gitu. Jadi bilang utuf ya Latif falam yazal. Kayak itu ya alimas sirri minna. Dan panjang, A-nya panjang. Ya alimas sirri minna la tahtikisit. Orang baca ya alimas sirri minna la tahtikisit rahana. La tahtikisit rahana. Gara-gara denger orang la bilang panjang ya alimas sirri minna la tahtikisit rahana. Wa'afina wa'afu anna wa kullana haitu kunna. Sama kayak Latif ya Latifan lam yazal, bukan ya Latifan lam yazal, bukan, tapi ya Latifan lam. Itu kan idgham bila gunnah tuh, ya kan? Tajwidnya idgham bila gunnah. Ya Latifan lam yazal ultuf bina, bukan ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, bukan fulam. Fulam tazal ultuf bina wal muslimin. Boleh dua begitu, boleh masyayikhina, boleh masyayikhina. Jadi jamak syekhun. Syekhun itu artinya guru atau syekh. Syekh itu adalah orang yang ilmunya banyak, dia bilang syekh. Jadi secara istilahi para ulama dalam istilah yang dia bilang syekh adalah man lahu ulumun katsira, orang yang ilmu banyak. Nah di Jakarta, di Indonesia dibilang kiai ya. Jadi kiai itu syekh. Kalau di Timur Tengah itu namanya syekh. Artinya orang yang ilmunya apa? Ilmunya banyak. Dia menguasai lughah, dia menguasai sharaf, dia menguasai nahwu, dia menguasai badi, bayan, ma'ani, ilmu mantiq, ilmu al-arud, dikuasain semua. Itu kan proses jadi seorang kiai syekh itu lama, panjang. Long life education, lama tuh puluhan tahun baru jadi syekh, baru jadi kiai. Ilmu al-arud contohnya kayak sekarang tuh orang suka baca Falirabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul an idhabana biwujudil, bilang biwujudil Mustafa, jangan dibaca biwujudi al-Mustafa. Kenapa dia bilang ini ada baharnya, ada ilmu yang ngatur. Setiap yang kita baca dalam bahasa Arab itu ada gramatikanya, ada ilmu yang ngatur. Kalau lembangan bait syair atau kita bilang syair ya, itu yang ngatur ilmu al-arud namanya. Nah, lembangan kita baca asyraqal itu baharnya bahar mujtaz. Anda terangin atau ini bahar mujtaz seperti ini. Injutatil harakatu ya Nabi salam, injutatil harakatu mustafilun fa'ilatu
mustafilun fa'ilatu, mustafilun fa'ilatu. Ya Nabi salam, mustafilun fa'ilatu, mustafilun. Bilang itu pelan-pelan, bilang nih baharnya bahar muntah namanya, ada wazannya. Kan ya Nabi salam alaika, mustafilun fa'ilatu, mustafilun fa'ilatu, mustafilun fa'ilatu, mustafilun fa'ilatu, mustafilun fa'ilatu. Jadi ada baharnya tuh, masing-masing ada baharnya. Jadi nggak boleh dibaca apa biwujudi al-Mustafa. Ada bilang yang paling gampang deh, lihat kitab Sudut Durar, cetakan yang dulu pertama kali sampai sekarang. Itu kitab tulisannya bagaimana? Tulisannya biwujud dil Mustafa. Nah, orang-orang yang nggak ngerti ilmu larut, mulai itu berkembang setelah banyak-banyak kiai-kiai yang meninggal, yang alim-alim tuh, yang alama-alama meninggal tuh, mulai itu orang-orang jahil pada masuk ke situ tuh, masuk tuh, dibaca asyrafat. Diikutin kejahilannya, itu diikutin kebodohannya, diikutin di situ. Yang pada akhirnya waktu baca itu ketahuan kejahilannya. Ya orang nggak ngerti ilmu larut, nggak paham ilmu larut. Biwujudi bareng-bareng semuanya al-Mustafa. Ya Allah, kesian kebodohan yang diikutin sampai sekarang seperti itu. Ini bilangnya acara-acara malu dibilangnya ke jamaah semua tuh. Para jamaah tolong diperhatikan ini bacaan. Karena ini menyangkut adalah ilmu agama di sini, ilmu larut namanya. Dia bilang ini baharnya, ini caranya. Ya Nabi salam alaika, mustafilun fa'ilatu, mustafilun fa'ilatu, mustafilun fa'ilatu, mustafilun fa'ilatu. Ya Nabi salam alaika. Itu yang paling Rabbi kullu hamdin Jalla ayya surahul ad idhabana biwujudil Mustafal. Itu bahannya begitu, timbangannya begitu, kayak sorof. Yang nanti pernah bilang sorof, fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Ada yang betul? Enggak, ini dapat dari mu'alim dulu, fataha yaftihu. Salah betul? Ini dapat dari mu'alim dulu, fataha yaftihu. Enggak salah betul? Salah, udah begitu. Orang enggak sesuai dengan apa? Ilmu sorof fa'ala yaf'alu, wazannya fataha yaftahu. Dia bilang enggak, aneh ngaji mu'alim fataha yaftihu. Salah. Mu'alim siapa ya? Mu'alimnya benar, dia yang salah dengarnya. Jadi itu, jadi boleh bilang masyayikhina, tadi Ubayi boleh bilang masyayikhina, boleh dua. Itu jamak syekh. Syekh itu adalah man lahu ulumun katsirah. Jadi kepanjangan dia bahas ya, begituan. Jadi perlu disampaikan memang hal seperti itu. Karena waktu diundang ceramah di mana sampai seperti itu. Yang pada akhirnya panitia pada ngerti terus kiai setempat seperti oh iya, kita bisa pilih udah sampaikan kayak begini. Sekalipun kecil, tapi ini jadi masalah besar bila tidak disampaikan kepada masyarakat umum. Karena orang nggak paham semuanya. Yang ngerti-ngerti, yang tahu-tahu harus menyampaikan hal itu. Yang pada akhirnya kebodohan tadi, kejahilan kita terjadi apa? Jadi hilang pada kisah hadis. Nah ini ya, lutfillah bi'ibadihi, tentang lutufnya Allah kepada hamba-hamba Allah, wa taufiqihi, taufiknya Allah. Taufik itu apa? Khalqul qudratillah. Taufik adalah Allah menciptakan kekuatan kepada seorang hamba untuk taat kepada Allah. Itu namanya taufik itu. Bisa baca Quran, taufik dari Allah. Bisa qiyamul lail, taufik dari Allah. Bisa qabliyah, ba'diyah, taufik dari Allah. Karena enggak semua orang dapat taufik. Enggak semua muslim dan muslimah mendapatkan apa? Taufik dari Allah, enggak semua. Taufik itu sangat luar biasa. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Luar biasa. Ya sekarang kita bagi-bagi begini nih. Kan taufik dari Allah semua ini. Siapa yang mau ke rahim? Semua dari ujung jalan sampai sini tai semua. Ini enggak habis dari tai kucing, tai ayam. Ya Allah. Makanya kalau dari sini pelan-pelan bagi hujan. Ya Allah, tuh tai. Kadang-kadang ada tai orang.
Anda juga sama, ini tai kucing betul orang kan? Soalnya hampir sama kayak tai orang, tai orang kali ini. Anda suka kadang-kadang buka sendal ada gitu pas lagi rumah tanya ada tai nggak ya? Oh, sini jalanan sini akses ini dari dulu dari kecil sampai sekarang nggak tahu nih bisa begitu. Ini beneran sampai ada jamaah waktu kemarin dia bilang nanti pelan-pelan kalau sini ya lagi perempuan ini gangnya gang ranjau ada dia bilang sama saya dia bilang gimana tadi dari ujung-ujung tai semua bukan dibersihin kan orang masuk ke musola rahim takut nanti yang nggak tahu kainnya kenapa nah najis tai dia sembahyang sebelah nyendus yang punya kainnya nyendus kata yang sebelah nih punya kain bilang kayak botol kain ini yang kena kainnya iya kayaknya dia nggak kena kain kayaknya itu kejadian benar itu bukan bercanda ini minta tolong diganti ini tolong ya Allah tuh banyak tai itu tahu cara gimana cari apa kita bikin apa ya banyak tai dari dulu sampai sekarang. Jadi taufik itu mahal ya. Pagi-pagi itu mahal kan rahim. Kita jamaah subuh, kita ngaji, hujan-hujan, gerimis-gerimis. Itu taufik namanya. Allah gerakin kita punya hati, kita punya badan untuk apa? Untuk hadir pengajian. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Taufik seperti itu ya. Karena sekali lagi tidak semua muslim dan muslimah mendapatkan apa tadi? Taufik dari Allah. Taufik itu sangat luar biasa, sangat mahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak waktu kita baca Quran, alhamdulillah ya Allah bisa baca Quran. Karena orang dosa, jangan baca, bukanya megangnya orang jarang sekarang. Jangan baca, buka apanya, megangnya orang jarang sekarang. Di tangan kebanyakan apa? Handphone, ya Allah, dan pengen mati besok pakai handphone. Kita ngeri lagi main handphone, umurnya sampai mati. Ya Allah, lagi lihat Shopee. Lagi lihat Shopee mati. Allah ngeri banget gitu ya Allah. Kita ketakutan. Ya Allah, kita kan pengen mati lagi baca Quran. Lagi ngaji kita pengen mati kayak begitu. Sekarang handphone, kita liatin dari yang kecil sampai yang tua pegang handphone. Nah ya Allah, kematian kan datang kapan aja. Nggak tahu-tahu habis pegang handphone sebentar berbahan sakit mati tuh orang. Allah, kita ngeri banget kayak begitu. Makanya aneh begini pribadi atau juga gitu. Jadi kita pucuk diri kita ya nggak begini udah umur gitu udah sekian kita punya umur, jadi nggak semua orang kan nggak semua lama kita dalam dunia. Kita khawatir kita lagi megang handphone selesai kita mati. Ya Allah, ya mati kayak gitu ya. Ngeri. Kalau habis ngaji kan enak, pulang ngaji kita pulang sampai rumah kita yang mati, alhamdulillah terus berkhatimah. Ya, jadi gitu ya, taufik itu mahal. Taufik itu mahal, sangat mahal di hadapan Allah itu. Karena taufik adalah kekuatan Allah berikan kepada seorang hambanya, laki perempuan untuk taat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Karena kita syukur itu, alhamdulillah bisa baca Quran, alhamdulillah bisa qiyamul lail, alhamdulillah bisa duha, alhamdulillah bisa bahagia qabli, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Sampai ada ulama yang 24 jam tuh nggak mau kosong, dia punya adik aja yang dikerjain, baca Quran, pokoknya kebaikan aja udah, dia nggak mau ada keburukan situ, dia nggak mau sama sekali. Habis baca Quran bosan, baca istighfar bosan, baca tasbih bosan, pegang selawat. Apaan dia kerjain sama dia? Ngebantuin orang, sosial ke masyarakat, bantuin orang. Ada orang dosa, dibantuin. Ada yang janda ya kira-kira ini lah. Kerjaannya begitu aja, saya ngeliatin orang, ya Allah kerjaannya begitu aja. Tetapi taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hikayatnya? Hukiya aydan anhu aydan. Ini masih daripada Sayyidina Imam Dhunnun al-Misri, salah seorang kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari beliau pula, annahu qala, Sayyidina Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah, kata beliau, zahabtu ila syahdi'in nili li ghasli thiyabi. Satu hari saya pernah pergi ke pinggir sungai Nil di Mesir ya, untuk mencuci baju saya. Ini sungai Nil ini zaman Sayyidina Umar, sebelumnya itu
minta tumbal anak perawan. Ini Sungai Nil sebelumnya itu sebelum zaman Sayyidina Umar minta apa? Tumbalnya tumbal seorang gadis atau seorang perawan, pasti itu. Waktu zaman Sayyidina Umar, ini sahabat Nabi, sahabat yang lain yang ada di kota Mesir ngadu. Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu ngadu kepada Sayyidina Umar, pada khalifah Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Amr bin As, ini Sungai Nil, dia minta tumbal. Tumbalnya apa? Seorang gadis perempuan, seorang perawan. Jadi kalau udah ceburin sampai mati ini anak gadis perawan, Sungai Nil airnya baru apa? Baru naik. Kalau perawannya nggak ada, baru apa? Turun tuh air tuh kering, dipancing pakai perawan sampai mati, diceburin, baru air naik. Sayyidina Umar langsung kirim surat dengan tulisan Sayyidina Umar, wahai Nil, jika engkau menaikkan air kamu untuk diri engkau dan harus ada tumbal yang diberikan kepada engkau, maka silahkan engkau berbuat suka hatimu. Tapi jika engkau naiknya air engkau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang kau harapkan. Jadi Sayyidina Umar cuma nulis itu doang kalimatnya itu di suratnya itu. Tulis, kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Allah radhiyallahu anhu, lemparin ini surat, lemparin. Nanti sampai di pinggir Sungai Nil, lemparin. Jangan lemparin apa? Seorang gadis atau perawan, lemparin terus tuh sampai Sungai Nil, lempar itu surat dan Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar bilang, jika engkau Nil naiknya air engkau ingin ada tumbal, maka terserah engkau. Tapi kalau jika engkau naiknya air engkau itu karena Allah Subhanahu, itu yang sangat aku harapkan. Lempar itu surat, langsung Sungai Nil itu langsung apa? Air langsung apa? Langsung naik. Takut dengan Sayyidina Umar. Sungai Nil takut dengan Sayyidina Umar itu kan luar biasa. Sayyidina Umar, setan takut, bayangannya. Bukan Sayyidina Umar, bukan ada apanya? Bayangannya. Kita baru lewat, baru lihat bayangannya, kita udah kabur loh. Mingser. Kalau kita baca macam-macam, dia nggak kabur. Baca ayat kursi, dia apa kursi? Kita baca macam-macam, dia apa? Jongkok di panggung gitu. Jadi itu Sungai Nil ya. Saya dari Mahmud Al-Mustafa rahimahullah, ada beliau, saya pernah satu hari pergi ke Sungai Nil untuk mencuci baju-baju saya. Fabainama ana waqifun, pas aku diri di Sungai Nil, di tepi Sungai Nil, wa idza bi aqrabin min a'dhabi ma yakunu muqbilatin 'aliyya, tiba-tiba ada kalajengking yang besarnya luar biasa, yang jarang aku lihat, mengarah ke arah aku. Fataza'tu minha, aku kaget. Kalajengking yang nggak pernah kelihatan gede kayak begitu, langsung berarahnya jalannya ke menuju ke oleh Sayyidina Al-Buzur rahimahullah. Wasta'adtu billahi an yakfiyani syarraha, aku berdoa kepada Allah daripada keburukan ini, kalajengking yang sangat besar itu. Fasarat hatta wafatin nila, ini kalajengking jalan sampai dia nyebrang, sampai dia di tepi daripada sungai Nil. Pas sampai di tepi Sungai Nil, wa idza bidin kabirin kharaja minal ma'i, tiba-tiba ada seekor katak yang besar. Tiba-tiba ada seekor katak yang besar. Kharaja minal ma'i, yang keluar dari air. Faraqibatul aqrabu, ini kalajengking langsung menunggangi itu katak. Jadi Sayyidina Imam Al-Mustafa rahimahullah, beliau lihat itu kejadian. Waktu beliau pengen cuci bajunya, tiba-tiba ada seekor kalajengking yang sangat besar jalan ke menuju arah beliau. Kemudian pas udah selesai sampai di tepi Sungai Nil, tahu-tahu ada seekor kodok yang besar di sungai ini. Kalajengking langsung naik di atas itu punggung daripada kodok yang sangat besar itu. Wasabahtu biha ala wajhil ma, aku berenang di Sungai Nil. Kata Sayyidina Imam Al-Mustafa rahimahullah, famasaitu khalfaha, aku jalan di belakangnya tuh. Jadi ini kalajengking, dia berenang dengan kodok tadi, kemudian kata Sayyidina Al-Mustafa rahimahullah, beliau berjalan di belakangnya. Walam azal muraqibuha ila an ataya syati al-akhirah, aku terus pantau kalajengking pengen kemana ini? Dengan seekor apa? Dengan seekor kodok yang sangat besar tadi. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Ya Rasulullah.